ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಸಿಎನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಜಸೀಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ನಾಶ. ಜಸೀಲ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ. ಈಜುಕೊಳದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ತಗಲಿ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಾರ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯ. ಬೆಳ್ಳೂರಿನ ಮುಕ್ಕಡಂಗೋಳಿಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ದೈವಿ. ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಚಕ್ಕಿಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರ್ಘಟನೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20,672 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಗೂ 38,027 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾವಣಿ. ಸುಕೃತಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಯ ಕೀಲಿಕೈ ಹಸ್ತಾಂತರ. ಉಮ್ಮನ್ಚಾಂಡಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕರುಣಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಳ್ಳಿಕರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರವಾಗಿ. ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪದಿಂದ ಮನನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಾಲ್ತಡ್ಕ ನಿವಾಸಿ ಜಸೀಲಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜಸೀಲಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. എടുക്കാത്ത ആഭരണം ഞാൻ എങ്ങനെ പോയി കൊടുക്കാനാ? ആ വീട്ടില് 9.5 പവൻ ഉണ്ടതുപോലെ എനിക്ക് കയ്യിലായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരിടത്തിൻ്റെ ആയിഷ പവർ ബെഞ്ചിക്കോട് കോളനിയിലെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് വേറെ പൈസയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ മക്കളെ ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റൂല. ആരും നോക്കുമത്, ആരും നോക്കില്ല. അവരെന്നെ കൊണ്ടുപോകാം. എൻ്റെ സത്യം എപ്പോഴെങ്കിലും തെളിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എൻ്റെ സത്യം തെളിയണം? എത്ര ദിവസം, എത്ര നിമിഷം, എത്ര മണിക്കൂർ ഞാൻ നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനുള്ളത്. ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮನನೊಂದು ನಲ್ತಡಕದ ನಿವಾಸಿ ಜಸೀಲಾ ಇಲಿವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬವು ಮಾಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕುರುಹುಗಳಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಜಸೀಲಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ. കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 13 ദിവസമായി മരിച്ചിട്ട് വീട്ടിലുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനെപ്പറ്റി. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഞാൻ ലൈവായിട്ട് ഫോണിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോടാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. 4 മണിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. വരുമ്പോൾ മീഡിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മീഡിയനോട് സംസാരിച്ചു. അതിനിടയിൽ അന്വേഷണ ദിവസം പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചത്. പുള്ളി പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ SP നോട് ചോദിച്ചോളാം. പിന്നെ എന്തിനാ അന്വേഷണ സംഘ തലവനായിട്ട് ഇവിടെ അയാൾ നിയോഗിച്ചിനാരാ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും SP നോട് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ SP അടുത്ത് തിങ്കളാഴ്ച പോയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആശങ്ക പറഞ്ഞിരുന്നു. 13 ദിവസമായി മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഈ സമയം വരെ പ്രതികളിലേക്ക് എത്തുകയോ പ്രതികളുടെ കയ്യിലുള്ള തെളിവുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മൊബൈൽ പോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. കാരണം മോഷണ കുറ്റമാണ് ഒന്ന് ആരോപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നൊന്ന്, ഈ 2 പവൻ സ്വർണം ഈ കുട്ടി ജസീല അഫ്രീദി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ, തിരിച്ചു വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ പിന്നെ പറഞ്ഞ് പരത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ കയ്യിൽ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്, വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇതൊക്കെ ഈ മൊബൈൽ കൂടിയിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞ് പരത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ കാണണം, എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ മൊബൈലൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കണ്ടേ? ആ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ അഫ്രീദിന്റെ ഉമ്മാന്റെ മൊബൈൽ പിടിച്ചെടുക്കണ്ടേ? ഭർത്താവിന്റെ മൊബൈൽ, ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയുടെ മൊബൈൽ, പെങ്ങളുടെ മൊബൈലൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കണ്ടേ? ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ പോലീസ് പിന്നെ തെളിവുകൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര ദിവസമാണ്?
മരണമൊഴിയുണ്ട്. ആ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടി ലോകം മുഴുവനും പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ മീഡിയക്കാർ മുഴുവൻ അത് എല്ലാ ചാനലിലും എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു മൊഴി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും, വീഡിയോസൊക്കെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പോലീസ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ തെളിവ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരെ കയ്യിലുള്ള തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് പോലീസ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. കാരണം അതിന് കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഈ കേസ് ആദ്യം എത്തിയത് മോഷണ കുറ്റം എന്നുള്ള FIR ഇട്ടത് ആദൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനല്ല. ആദൂർ പോലീസിന് അനാസ്ഥ ഉണ്ടായത് മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രതികളുടെ കയ്യിലുള്ള തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്വേഷണ സംഘം ഒത്താശ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അവരെ വാക്കുകളിൽ, പ്രവൃത്തികളിൽ ഈ സമയം വരെ അവർ പ്രതികളിലേക്ക് എത്താത്തതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെയും മരണപ്പെട്ട ജസീലിന്റെ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ആലോചിച്ചിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും. ഞങ്ങൾക്ക് നീതി വേണം. ഈ കുട്ടി 4ഉം 6ഉം വയസ്സുള്ള 2 പറക്കമുറ്റാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു അമ്മ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം മാനസിക സംഘർഷം ആ കുട്ടി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ജീവൻ കളഞ്ഞത് ഈ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു വരാനാണ്. അതിന് പോലീസ് സഹകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ശരിയായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ ആരെയും സംശയത്തിൽ ആദ്യം എടുത്തില്ല. ഞങ്ങൾ പോലീസിനെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസം മുന്നോട്ട് പോയത്. ഈ 13 ദിവസം നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ടിട്ട്, വിഷം കഴിച്ചിട്ട് 5 ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മരണപ്പെട്ടിട്ട് 13 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. അന്നൊക്കെ 13ാമത്തെ നാളാണ്. ഈ സമയം വരെ ഞങ്ങൾ പോലീസിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടൊന്നും പറയാതെ നിന്നത്. പക്ഷെ ഇതുവരെയായിട്ട് അവരെ കയ്യിലുള്ള തെളിവ് പോലും പിടിച്ചെടുക്കുന്നില്ല. പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, ആ പ്രതികളുടെ കയ്യിലുള്ള തെളിവുകൾ പോലും ഇവർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നില്ല. ಚಿನ್ನಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪದ ಅವಮಾನ, ಆದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ, ಅವರ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಪತಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೇ ಜಸೀಲಾ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಗೆಳೆಯ ಅಫ್ರಿದಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಜಸೀಲಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೆಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಜಸೀಲಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು. ಚಿನ್ನಕಳ್ಳತನದ ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಜಸೀಲಾ ಇಲಿವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಸೀಲಾ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ಮಧೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ತಗಲಿ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳೂರಿನ ಮುಕ್ಕಡಂಗೋಳಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರೈ ರತ್ನಾವತಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ ರೈ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ದೈವಿ. ಪ್ರಭಾಕರ ರೈಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ತಗುಲಿದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ KCN ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮಧೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರು ದಾರುಣವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳೂರಿನ ಮುಕ್ಕಡಂಗೋಳಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರೈ ರತ್ನಾವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ದೈವಿ. ಮಧೂರು ಪಟ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಎಂಬವರ ಹಿತ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆಯಾಗಿದೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದು. ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿ ಬಹಳ ಸಮಯದ ಬಳಿಕವಾಗಿದೆ ವಿಷಯ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು. ಈಜುಕೊಳದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮುಹದ್ ಅವರ ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವರ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮುಹದ್ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಯತ್ತ ತೆರಳಿದರು. ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮುಹದ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳದ CCTV ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಶವವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರು. ಕಳೆದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಶವವನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಶವವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಚಕ್ಕಿಗುಡ್ಡೆ ನಿವಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಚಕ್ಕಿಗುಡ್ಡೆ ನಿವಾಸಿ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 20ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಚಕ್ಕಿಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಕ್ಕಿಗುಡ್ಡೆ ನಿವಾಸಿ ಗೀತಾ ಎಂಬವರೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದುರ್ದೈವಿ. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೀತಾ ಅವರು ಮನೆಯ ಸಮೀಪದ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಘಟನಾ സ്ഥലಕ್ಕೆ മഞ്ചേശ്വര പോലീസರು ഭേಟಿ നീടി പരിശീലന ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ഞാൻ മഞ്ചേശ്വരം ഇദ്രീസ് മഞ്ചേശ്വരമാണ്. ഇത് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇവിടെ ഒരു സർക്കാർ കിണറുണ്ട്. ആ കിണറിലേക്ക് എൻ്റെ തൊട്ട അയൽവാസി ഗീത പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ കുറച്ച് സുഖമില്ലാതുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ചാടി കിണറ്റിലേക്ക് വീണ അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത്. ഞങ്ങളെ ഈ നല്ലൊരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാർ വളരെ ഒരു വിഷമിട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. എന്നാലും ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ പെണ്ണുങ്ങളവിടെ ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സിറ്റോട്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പള്ളിക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ സംഭവമെല്ലാം നടക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ചാടിയത് കണ്ട ഉടനെ എല്ലാവരും വന്ന് സഹകരിച്ച് ഫയർ സർവീസിനെല്ലാം വിളിച്ച് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അതിനുള്ള പോലീസുമാർക്ക് ഇൻഫർമേഷനെല്ലാം കൊടുത്ത് ആംബുലൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿയിലേക്ക് മോർച്ചറിലേക്ക് ബോഡി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ಅಬ್ದುಲ್ ಉದ್ಯವರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20,672 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದು 38,027 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 150 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 101 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಎಚ್ಎಸ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. +2 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10,701 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ 9,971 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವರ್ಗದಿಂದ 746 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವರ್ಗದಿಂದ 1,079 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20,672 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದು 38,027 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಗೆ 150 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು 101 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಿಶ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ഇന്നത്തെ എക്സാം നല്ല ഈസി ഉണ്ടായി, പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് വന്നത്. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ഉണ്ടായി. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് ടഫ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എക്സാം. കുറേ ന്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടഫ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. തയ്യാറെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ള എക്സാമിന്. ഇനി അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷാണ് എക്സാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്തായാലും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും. പരീക്ഷ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല എഴുതി. കുറച്ച് ടഫ് ഉണ്ടായി. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി പഠിച്ചല്ല പഠിച്ചിന്, പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടഫ് പോലെ തോന്നി. വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും ഈസി ഉണ്ടായി. ഈസി ഉണ്ടായി. സമയം മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ടഫായി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല ഈസി ഉണ്ടായി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചതെല്ലാം വന്നിനി. പിന്നെ കുറച്ച് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയാത്തത് ഇങ്ങനെ വന്നിനി. അല്ല എന്നാലും എഴുതിയുണ്ട്. നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. പിന്നെ പ്ലസ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും കിട്ടും. ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 38,027 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 16,952 ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ 1,382 ಓಪನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 18,334 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು +1 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 17,945 ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ 1,784 ಓಪನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 19,693 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು +2 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 13,372 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು +1 ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. TIHSS ನಾಯ್ಮರ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 785 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. GHS ಮೋಡಂಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 17 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಜಂಗಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಜಂಗಡ ದುರ್ಗ HSSನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 542 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಪೆರುಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಎವಿಎನ್ಎಚ್ಎಸ್ ಪೆರಿಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಲಾ 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಉಮ್ಮನ್ಚಾಂಡಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕರುಣಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಳ್ಳಿಕರ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸುಗೃದಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಚ್ಚಂಗಡ್ ಶಾಲೆಯ ವಿಷ್ಣುಜಿತ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಯ ಕೀಲಿಕೈ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಸದ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉಣ್ಣಿತಾನ್ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಉಮ್ಮನ್ಚಾಂಡಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕರುಣಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಳ್ಳಿಕರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತಚ್ಚಂಗಾಡ್ ಶಾಲೆಯ ವಿಷ್ಣುಜಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಗೃತಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮನೆಯ ಕೀಲಿಕೈ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಉಮ್ಮನ್ಚಾಂಡಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 3ನೇ ಮನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಕೀಂ ಕುನಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಸದ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉಣ್ಣಿತಾನ್ ಕೀಲಿಕೈ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ സമാരംಭವನ್ನು ഉദ്ഘാಟಿಸಿದರು. ചെറുപ്പക്കാരനായ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അന്ന് സീറ്റ് കിട്ടി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് പുതുപ്പള്ളി അന്നും ഇന്നും. പക്ഷെ അവിടെയാണ് 970 തൊട്ട് മരിക്കുന്നവരെ ഉമ്മൻചാണ്ടി അവിടുത്തെ MLA ആയിരുന്നു. അന്ന് സീറ്റ് കിട്ടിയ 5 പേരിൽ ഒരാൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി, രണ്ടാമത്തെ ആൾ കൊട്ടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, മൂന്നാമത്തെ ആൾ ശ്രീ AK ആൻ്റണി, നാലാമത്തെ ആൾ ശ്രീ AC ഷൺമുഖദാസ്, അഞ്ചാമത്തെ ആൾ കണ്ണൂർക്കാരനായ N രാമകൃഷ്ണൻ. അത് രാമകൃഷ്ണൻ മരിച്ചു, പിന്നെ കൊട്ടർ മരിച്ചു, ഷൺമുഖദാസ് മരിച്ചു, എല്ലാവരും മരിച്ചു. ആൻ്റണി മാത്രമാണ് ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ആ 5 പേരിൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു. പിന്നീട് UDFൻ്റെ കൺവീനറായി മാറിയ ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്നു, കേരളത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നു, കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്നു, കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു, പിന്നെയും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. സാജിദ് മൊവ്വാൽ, PV സുരേഷ്, ധന്യ സുരേഷ്, KV ഭക്തവത്സലൻ, ജോമോൻ ജോസ്, രവീന്ദ്രൻ കരിച്ചേരി, KV ശ്രീധരൻ, അബ്ദുള്ള ചിത്താരി, CH രാഘവൻ, CK അരവിന്ദൻ, MPM ഷാഫി, രാജേഷ് പള്ളിക്കര, ചന്ദ്രൻ തച്ചങ്കാട്, ഷക്കീല ബഷീർ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പൊയ്നാച്ചി, റസാഖ് മഠത്തിൽ, ശംഭു ബേക്കൽ, രാമചന്ദ്രൻ ദേലപ്പാടി, രാജക്കള നാരായണൻ, സുധർമ്മ KP, സമാജ് ബാബു, ബഷീർ ദർഗാസ് കളനാട്, ಚೋನ್ನಾಯಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುഞ്ഞಿ, ಮಹೇಶ ತಚ್ಚಂಗಾಡ್, ಅಖಿಲೇಶ್ ತಚ್ಚಂಗಾಡ್ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾഞ്ഞങ്ങാടിನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ PA ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾഞ്ഞങ്ങാടിನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ PA മുഹമ്മദ് റിയാസ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. പാലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ട്. നിരവധി പാലങ്ങളാണ് ഈ 10 വർഷം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2021 മെയ് 20 ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് 5 വർഷം കൊണ്ട് 100 പാലങ്ങൾ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതാണ്. 100 ഇപ്പോൾ 150 കഴിഞ്ഞു എന്ന സംരക്ഷണം. കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം മേഖലയിലും പാലങ്ങൾ ഒരു കേന്ദ്രങ്ങളായി പോകും. പാലങ്ങൾക്കടിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഇടം, ആളുകൾക്ക് ഒത്തുകൂടാനുള്ള സ്ഥലം, പാർക്ക് ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ലെവൽ ക്രോസുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യാത്രക്കാരുടെ സമയം ഒരുപാട് കവർന്നെടുക്കാറ്. ലെവൽ ക്രോസ് ഒന്നുപോലും ഇല്ലാത്ത കേരളം എന്ന സ്വപ്ന പദ്ധതി അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കേരളം അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. വലിയ മുന്നേറ്റം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾ പൂർത്തിയായ ഒരു കാലമാണ്. ಶಾಸಕ ಇ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟ್ಟಡ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂ ಜಗದೀಶ್ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಶಾಸಕರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಹ್ಮದ್ ಕಬೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾഞ്ഞങ്ങാട് ನಗರಸಭೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂ ಸುಮತಿ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುರಿಯನವಿ, ಫೌಜಿಯಾ ಶರೀಫ್, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ PV ಚಂದ್ರನ್, CPIM ಕಾഞ്ഞങ്ങാട് ವಲಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ K ರಾಜಮೋಹನನ್ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. N ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ಸ್ಟೀಫನ್ ಜೋಸೆಫ್, V ವೆಂಕಟೇಶ್, ಉದಿನೂರ್ ಸುಕುಮಾರನ್, CK ನಾಸರ್, ಕೈಪ್ರತ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಂಬಿಯಾರ್, KV ರಾಮಚಂದ್ರನ್, TP ನಂದಕುಮಾರ್, ನಿಜಾಮ್ ಫಲಾಹ್, ಇ ರತ್ನಾಕರನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾഞ്ഞങ്ങಾಡ್ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ ರಮೇಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಪಳ್ಳಿಕುಡಿಯನ್ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ 34ನೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಟೌನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಸಭೆಯು ಕರಂದಕಾಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಭೆಯನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ 34ನೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಟೌನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ 2025 ಪೆನ್ಷನ್ ಭವನ್ ಕರಂದಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ವಯೋಜನ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬೇಕು, ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ರೈಲು ಯಾತ್ರೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು, 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪೆನ್ಷನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ಏಮ್ಸ್ ಲಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಸಿಪ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬೇಕು ಮುಂತಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಭೆಯು ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು. യൂണിയൻ ജില്ലാ അധ്യക്ഷ കെ ജയറാം പ്രകാശ് സഭയെന്ന് ഉദ്ഘാടിಸಿದರು. നമുക്ക് ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷയുള്ളൂ. കാര്യം എങ്ങനെ പോവുകയാണ്? ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഭരിച്ചാലും നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ശക്തി, സ്വായത്തമായ ശക്തി വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, ആരും വിചാരിച്ചില്ല. ഒരു കാലത്ത് ഒരു തരത്തിലും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് പെൻഷൻകാർ. അറിയോ? അന്നൊരു പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാം സർവീസിലുള്ള സമയത്തായിരുന്നു വളരെയധികം നികൃഷ്ടമായ രീതിയിൽ തന്നെ പറയാം, പുച്ഛത്തോടുകൂടി കാണുന്ന കാലഘട്ടം പെൻഷൻകാരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് അന്തസ്സായി സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ, സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ, നാട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തി നടക്കാനുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചത് ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ്. അത് നമ്മൾ മറക്കണം. സംഘടിത പ്രസ്ഥാനം അത് നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വർധനവ്, കാലബന്ധിതമായ വർധനവില്ല. ಕಾಸರಗೋಡು ಟೌನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಕೆ ನಾಯರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಸಿ ಕಣ್ಣನ್ ಹಾಗೂ ಯು ರವಿಚಂದ್ರ ಮುಂತಾದವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ ಕುഞ്ഞമ്പು ನಾಯರ್ ಕಾರ್ಯವರದಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೇಖರನ್ ನಂಬ್ಯಾರಿ ಎಂಸಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ವಸಂತಿ, ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಿ ಕುಮಾರನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಬಂಧನ. ಮಡಕರದ ಕೊಟ್ಟಪಳ್ಳಿ ಮಕಾಂನ ಉಸ್ತಾದ್ ವಯನಾಡಿನ ಕಂಬಳಕಾಡ್ ನಿವಾಸಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಟ್ಟಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಚಾಂತೇರಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಕರಿಪುರ ಮಡಕರ ತುರುತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟಪಳ್ಳಿ ಮಕಾಮಿನ ಉಸ್ತಾದನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಯನಾಡಿನ ಕಂಬಳಕಾಡು ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಚಂದೇರಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆ ಕೋಟಪಳ್ಳಿ ಮಕಾಮಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಲೈಂಗಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಯನಾಡಿನ ಕಂಬಳಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದೇರಾ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಮನೋಜ್, ಎಸ್ಸಿಪಿಒ ಸಜಿತ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಸಿಪಿಒ ಶಾಜು ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಜಸೀಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ನಾಶ. ಜಸೀಲ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ. ಈಜುಕೊಳದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ತಗಲಿ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಾರ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯ. ಬೆಳ್ಳೂರಿನ ಮುಕ್ಕಡಂಗೋಳಿಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ದೈವಿ. ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಚಕ್ಕಿಗುಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರ್ಘಟನೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20,672 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಗೂ 38,027 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾವಣಿ. ಸುಕೃತಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಯ ಕೀಲಿಕೈ ಹಸ್ತಾಂತರ. ಉಮ್ಮನ್ಚಾಂಡಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕರುಣಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಳ್ಳಿಕರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.